بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے بنایا۔ اچھا، یہ کوئی پرانا جواب ہے۔ تو آپ کے جوابات کیا ہوئے کویسچن آنسر میں آئے ہوئے ہیں۔ میڈ آؤٹ آف فائر، جی یہ جواب دیا کسی نے، عبد القدوس صاحب نے جواب دیا ہے تکبر۔ سسٹر سے معذرت کے جو برادرز ہیں ان کے نام پڑھنے میں مجھے آسانی ہوتی ہے، اس لیے میں وہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو باقی فاطمہ سسٹر ان نے بھی جواب دیا ہے۔ آدم کا کیا مطلب ہے، یہ سوال پوچھا ہے ان نے۔ جی یہ سوالوں کا جواب آپ کو بعد میں دیا جائے گا، ابھی ہم کلاس میں ہیں۔ تو ویسے آدم کا لفظی مطلب کیا ہے، اس کو دیکھنا ہوگا۔ جی ہی واز میڈ آف فائر، کیونکہ اس میں غرور تھا۔ جی یہ بھی جو ہے فائزہ، کیونکہ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، تکبر سے۔ جی اور بھی لوگوں کے جواب ہیں تکبر سے۔ He said he was more better، عمر۔ نفیسہ تکبر سے، تکبر عبد القدوس۔ جی جی یہ جس سسٹر نے پوچھا ہے آدم کا کیا مطلب ہے، تو مجھے ابھی اس کا لفظی مطلب نہیں پتا، واٹس ایپ میں آپ کو جواب دے دیا جائے گا، آپ کنٹیکٹ کر لینا۔ جی تو بہرحال جزاک اللہ خیر جن لوگوں نے بھی جواب دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو آدم علیہ سے سوال کیا تھا کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس کا جواب اس آیت میں موجود ہے۔ کیا خیال ہے، جو جواب قرآن کی آیت میں وہ سب سے بہترین ہوتا ہے، تو جواب کیا ہے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، اس نے انکار کیا اور کیا کیا، تکبر کیا۔ تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ باقی جو تفصیل سسٹرز نے یا برادرز نے لکھی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو میں نہیں جھکوں گا، سورہ اعراف میں اس کا ذکر مل جائے گا، تو یہ بھی درست ہے، لیکن اس کی بیس کیا تھی، وجہ کیا تھی، بیسک ریزن کیا تھی، وہ تھی وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا۔ اور تکبر یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کہیں گے اتنا بڑا گناہ کہہ دیا آپ نے، واقعتاً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تکبر بڑا گناہ کیا ہے، کیوں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان حق سے دور ہو جاتا ہے، وہ حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ میں نے نہیں ماننا، یہ بتانے والا اس کی کیا حیثیت ہے، یہ عام سا آدمی، میں اس کی بات کیوں مانوں، وہ یہ نہیں دیکھتا۔ یعنی انسان جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں نا ان کا یہ، اور پھر یہ بڑا گناہ اس لیے بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تکبر کرنے والا، جس کے اندر ذرا برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ المستعان۔ تو تکبر کی وجہ سے انسان حق کو ٹھکرا دیتا ہے، تکبر کی وجہ سے کبھی کسی کی بات کو نہیں مانتا، حق بات کو بھی تسلیم نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ دوسرا ایک اور میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو۔ آدم علیہ السلام کون ہیں، جی کون ہیں، پیغمبر ہیں، ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا یہ بتائیں کہ آدم علیہ السلام کیا ہیں، انسان ہیں یا، جی تو آدم علیہ السلام کیا ہیں، انسان ہیں۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو، جو انسانوں کے باپ ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ تو کیا انسان کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، یہ سوال میں نے پوچھا تھا۔ تو کیا کسی انسان کو سجدہ کرنا درست ہے، انسان کو سجدہ کرنا درست نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا، کیا خیال ہے؟ قرآن تو کہتا ہے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، آپ کہہ رہے ہیں درست نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پہلے انسان، انسان
दुनिया में कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को सजदा नहीं कर सकता। आयशा। सैयद तस्नीम, अल्लाह को तकब्बर पसंद नहीं। जी ये अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा फरिश्तों से कि तुम आदम को सजदा करो। तो ये क्या था? सजदा था। क्या था? सजदा था। सजदा किसे कहते हैं? पेशानी को झुका देना। तो अल्लाह का हुक्म था और फरिश्तों ने क्या किया? सजदा किया। तो ये सजदा कौन सा था? सजदा ताजीमी था। कौन सा सजदा था? याद रखना है आपने। कौन सा सजदा था? सजदा ताजीमी था। सजदा इबादत नहीं था। सजदा कौन सा था? सजदा ताजीमी था। आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत और तौकीर के लिए अल्लाह के हुक्म को मानते हुए फरिश्तों ने सजदा किया। सजदा ताजीमी था। सजदा इबादत ये किसी दूसरे को कतअन नहीं किया जा सकता, ये शिर्क है और अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क का हुक्म नहीं दे सकते। सजदा इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए खास है। ठीक हो गया? एक मसला क्लियर हो गया कि ये सजदा कौन सा था? सजदा ताजीमी था और सजदा इबादत नहीं था, क्योंकि सजदा इबादत वो शिर्क है और अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क का हुक्म नहीं दे सकते। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या सजदा ताजीमी किसी और को किया जा सकता है? इसका जवाब ये है कि सजदा ताजीमी पहली उम्मतों में जायज था। क्या था? पहली उम्मतों में जायज था, लेकिन शरीयत इस्लामिया में ये हराम है, नाजायज है। अब सजदा ताजीमी भी नहीं हो सकता। कोई इंसान किसी इंसान को सजदा नहीं कर सकता। ये गर्दन सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगी। ये माथा पेशानी कहाँ पर झुकानी है? अल्लाह के सामने इसको झुकाना है। सजदा ताजीमी भी दुरुस्त नहीं है। तो हमारे लिए ना सजदा इबादत हम किसी और को कर सकते हैं और ना ही सजदा ताजीमी कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये बात अपने अपने पास से कर दी, इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है, सुनन इब्न माजा में रवायत है, अब्दुल्ला बिन अबी औफा गालबन वो रवायत करते हैं कि हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो शाम की तरफ गए। जब वहां से वापस आए तो उन्होंने शाम में देखा कि वहां के लोग अपने बड़ों को सजदा करते हैं। जो उनके उलमा हैं उनको नसारा सजदा करते हैं। और वो वहां से ये मंजर देख कर आए। जब मदीना में आए तो उन्होंने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी सजदा करने की कोशिश की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया, फरमाया ऐसा नहीं करना। फरमाया ये जायज नहीं है, किसी के लिए भी जायज नहीं है कि कोई इंसान किसी इंसान के सामने सजदा करे। और फिर फरमाया कि अगर सजदा ताजीमी जायज होता, मशहूर हदीस आपने सुन रखी है, तो मैं बीवी को यह हुक्म देता कि वो अपने शोहर के सामने सजदा करे। सुनन इब्न माजा की यह रवायत है जहां पर मर्द के हुकूक का तज़किरा इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह ने किया, वहां पर यह हदीस लाए हैं। तो सजदा ताजीमी भी जायज और दुरुस्त नहीं है। आज बसों का देखने को मिलता है कि कुछ पीर हैं, उनके सामने लोग जाकर झुक जाते हैं, सजदा करते हैं। कोई कब्र के करीब दरबार कहकर वहां पर जाकर पेशानी को झुका देते हैं, सजदा करते हैं। तो ना सजदा ताजीमी आप किसी और के लिए कर सकते हैं और ना ही सजदा इबादत किसी के लिए कर सकते हैं। जी। वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। टाइम भी करीब करीब पहुंच गया। वकुल्ना, और जब हमने कहा, या आदम, ए आदम अलैहिस्सलाम, या आदम उस्कुन, ए आदम उस्कुन, आप ठहरें, सुकूनत इख्तियार करें, अंत आप, व ज़ौजुका, और आपकी अहलिया, आपकी जोजा, अल जन्नता, जन्नत में, व कुला, और आप दोनों खाएं। एक को कहना होगा तो क्या कहेंगे? कुल। अरबी में वाहिद, तस्निया और जमा तीन चीजें हैं, जबकि उर्दू में और इंग्लिश में दो ही हैं। वाहिद और जमा इस्तेमाल होता है, सिंगुलर और प्लूरल इस्तेमाल होता है। जबकि अरबी में क्या है? वाहिद एक के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है और दो के लिए एक अलग लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसको क्या कहते हैं? तस्निया। और तीन के लिए या तीन से जायद के लिए इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं जमा। तो यहाँ पर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दो थे, तो क्या फरमाया? व कुला, और आप दोनों खाओ। एक को कहना हो तो क्या कहेंगे? कुल, आप खाओ। व कुला, आप दोनों खाओ। मिनहा, इससे, किससे? मिनहा यानी जन्नत से, रागादन, फरावानी के साथ, हैसु शितुमा, जहां से शितुमा, तुम दोनों चाहते हो, वला तकरबा, और नहीं तुम दोनों ने करीब जाना, हाज़िहि शजरता, इस दरख्त के। अशजरा मुअन्नस है इसलिए हाज़िही इस्तेमाल हुआ है। हाज़िही, हाज़ा मुज़क्कर के लिए और हाज़िही
मुअन्नस के लिए, हाज़िहि शजरता, इस درخت के करीब तक नहीं जाना, फतकूना, तो तुम दोनों हो जाओगे, मिनज़्ज़ालिमीन, जालिमों में से। अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना वरना तुम क्या हो जाओगे, जालिम हो जाओगे। वकुलना, और हमने कहा, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुका, कि आदम आप और आपकी अहलिया ठहरे। तो इससे क्या पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे और उनकी अहलिया भी मौजूद थी। दोनों को क्या हुक्म दिया, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों मौजूद थे, उनको क्या कहा कि आप जन्नत में ठहरें और यहाँ पर फल खाएं, जो चाहते हैं खाएं, लेकिन एक दरख्त है उसके करीब नहीं जाना। मतलब क्या है करीब नहीं जाना, तो तसव्वुर कीजिए, करीब नहीं जाना। माना तो ये था ना कि इसका फल नहीं खाना, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वला तकरबा, इसके करीब तक नहीं जाना, करीब नहीं फटकना। अगर करीब जाओगे मतलब ये खा लोगे तो तुम क्या हो जाओगे, जालिमीन में से हो जाओगे। तो इसको शरीयत में कहते हैं सद्दे ज़राए, कि जिस काम को अल्लाह ने मना किया है उसके करीब जाने से ही रोक दिया। कुरान मजीद में से एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, अल्लाह ताला ने वला तक़रबुज़ ज़िना, कि ज़िना के करीब नहीं जाना। मतलब क्या है, ज़िना नहीं करना, लेकिन ये बताया कि जो वसाइल हैं उनको भी नहीं इख्तियार करना। ज़िना के जो ज़रिए हैं, मौसीकी का सुनना, फ़हाशी और उरियानी पर मबनी वीडियोज़ को देखना, और जो चीज़ें तुम्हें ज़िना के करीब लेकर जाती हैं उनको भी नहीं करना। तो इसलिए फरमाया कि तुमने इस दरख्त के करीब तक नहीं जाना। और एक हदीस भी है, नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाल बिल्कुल वाज़ेह है, हराम बिल्कुल वाज़ेह है, व बैनहुमा अमूरुम मुश्तबिहात, और इसके दरमियान कुछ मुश्तबे अमूर हैं और तुमने उनके करीब तक नहीं जाना, और जो करीब चला जाएगा खतरा है कि उसमें वो वाक़े हो जाए। तो क्या है, हराम के करीब जाने से भी मना कर दिया, करीब तक भी नहीं जाना। हलाल वाज़े इसको इख्तियार कर लो, हराम वाज़े इसको इख्तियार कर लो, जो मुश्तबह चीज़ें उनके उनका भी ख्याल रखना और करीब भी नहीं जाना। और फिर इस हदीस के आखिर में है कि हर बादशाह की एक चरागाह होती है कि उसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता। ऐसे अल्लाह ताला की जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम करार दिया है उनमें एंट्री करना ये दुरुस्त और जायज़ नहीं है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर मना कर दिया कि तुमने इस दरख्त के करीब तक नहीं जाना, फतकूना, तो हो जाओगे तुम दोनों, ना का मतलब फतकूना, हो जाओगे तुम दोनों में ज़ालिमीन, ज़ालिमीन में से। फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा, फिसला दिया उनको, अश-शैतानु, शैतान ने, अन्हा, उससे, उस जन्नत से, फ़अख़रजहुमा, तो उसने निकाला, हुमा, उन दोनों को, मिम्मा काना फीही, वो दोनों जिसमें थे, वक़ुलना, और हमने कहा, वक़ुलना इहबितू, और हमने कहा इहबितू, उतर जाओ, बअज़ुकुम, तुम्हारे बाद, लिबअज़िन, बाज़ के लिए, अदुव्वुन, दुश्मन होंगे, वलकुम फिल अर्दी, और तुम्हारे लिए जमीन में, मुस्तक़र्रुन, ठिकाना है, व मताउन, और फायदा है, इला हीन, एक मुद्दत तक। तो इन आयात में हम क्या पढ़ेंगे, दो आयात, फिसलाना और तौबा। शैतान ने फिसला दिया और फिर आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की। शैतान ने उनको बहका दिया, जन्नत से निकाल दिया, निकल कर जमीन में रहने का हुक्म अल्लाह ताला ने दे दिया, और फिर आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की। जी, दूसरी आयत का भी तर्जुमा पढ़ ले। फतलक्का आदमु, तो सीखे आदम अलैहिस्सलाम ने, मिर रब्बिही, अपने रब से, कलिमातिन, कलिमतुन की जमा है कलिमात, कलिमा एक को कहते हैं और कलिमात क्या है, जमा है, कलिमातिन, चंद कलिमात सीखे, फताबा अलैहि, तो तौबा कबूल की उसकी, अल्लाह ने तौबा कबूल की आदम अलैहिस्सलाम की। ताबा, इसके बाद जब अला आ जाए ना तो मतलब क्या होता है, तौबा कबूल करना, ठीक है। और अगर अला ना हो तो इसका मतलब होता है तौबा करना। ताबा इलैहि होगा तो मतलब क्या होगा, तौबा करना, रुजू करना। फताबा अलैहि, तो मतलब क्या होगा, तौबा कबूल की उसने, अल्लाह ने। इन्नहु, बेशक वो, हुवा तव्वाबुर रहीम, वही तौबा कबूल करने वाला है और वही रहम करने वाला है। अत-तव्वाब का मतलब बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, और रहीम बहुत ज्यादा रहम करने वाला। तो शैतान ने फिसला दिया उन दोनों को, हुमा का मतलब है दो, आदम और हवा अलैहिस्सलाम को। इससे ये पता चलता है कि आदम और हवा अलैहिस्सलाम दोनों मौजूद थे, हवा अलैहिस्सलाम की भी तख्लीक हो चुकी थी। तो शैतान ने उनको फिसला दिया। फिसलाया कैसे,
اس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے تفصیل سے، جب ہم وہاں پر پہنچیں گے تو آپ پڑھ لیں گے اور آپ میں سے اکثر جانتے بھی ہیں۔ فَأَخْرَجَهُمَا، تو ان دونوں کو نکال دیا جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جاؤ۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کہاں پر تھی، کہاں پر تھی جنت؟ کون جواب دے گا؟ جنت کہاں پر تھی اور جنت کہاں پر ہے؟ جنت ابھی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، اور جنت میں آدم علیہ السلام تھے، تو جنت کہاں تھی؟ کس ملک میں ہے جنت؟ جی کوئی بتائے جنت کس ملک میں ہے، کس کنٹری میں ہے؟ کسی کو نہیں پتا؟ آسمان میں۔ سید تسنیم، سیونتھ سکائی۔ جی آن دا سکائی، آسمان پر۔ فائزہ، سیونتھ ہیون، آسمان میں ہے۔ چلو کوشچن آنسر سے ہی مجھے یہ آپ کے جو رپلائی ہیں، جواب ہیں، ان کو دیکھنے کا کچھ پتہ چل گیا ہے۔ آسمان پر، سید اللہ کا عرش کے پاس، جنت ان دا سکائی، فاطمہ۔ طلحہ، جنت اس دنیا میں نہیں ہے، جنت آسمان میں ہے، گڈ طلحہ۔ رفیع خان، عرش پر۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ، آپ سب نے جواب دیا۔ تو جنت کہاں ہے؟ آسمان پر، دنیا میں نہیں ہے۔ یہ جو قاعدہ ہے نا بہشتی دروازہ، بہشت کہتے ہیں جنت کو، تو بہشتی دروازہ جو ملتان میں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ حقیقی جنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنت کہاں پر ہے؟ آسمانوں میں، آسمان پر جنت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور فرمایا کہ اتر جاؤ۔ اہبطوا کا مطلب ہوتا ہے اتر جاؤ، اس کا مطلب جنت اوپر تھی تو اتار دیا نا۔ اہبطوا جمع کا صیغہ ہے، تم سب اتر جاؤ، تو مطلب کیا ہے؟ آدم حوا علیہ السلام یہ بھی ہیں، اور مراد یہ ہے کہ اولاد آدم تم سب دنیا میں چلے جاؤ، وہاں پر رہنا ہے۔ بعضکم، تمہارے بعض، لبعض، بعض کے لیے عدو، دشمن ہوں گے، بعض کے دشمن ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ شیطان دشمن ہے تمہارا، اور اس کے چیلے انسانوں کے، اولاد آدم کے دشمن ہوں گے، یہ ایک مطلب ہے، یاد رکھیے۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہاری آپس میں دشمنیاں ہوں گی، انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے زمین پر، دو مطلب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں، یہ بھی دلیل ہے کہ آسمان میں جنت تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اور زمین میں مستقر، ایک ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقررہ وقت تک، ایک وقت تک تم نے زمین پر رہنا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین پر رہائش جو ہماری ہے وہ ہمیشہ کی نہیں ہے، دائمی رہائش نہیں ہے، ایک وقت تک، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک رہنا ہے بس، اس کے بعد کوئی نہیں رہ سکتا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، ٹھکانہ ہے عارضی، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک یہاں پر تمہاری رہائش ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیج دیا اور ایک وقت تک یہاں پہ اس کی رہائش ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوگی، تو اب غلطی کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے نا، انسان بھی خطا کار ہے، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ غلطی ہو جائے تو توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ لیکن توبہ کیسے کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ مسجد میں جائیں گے تو توبہ، مسجد سے باہر نکلیں گے تو توبہ ختم؟ ابھی آپ قرآن کلاس میں ہیں، توبہ کر لیں گے، قرآن کلاس ختم ہوگی، توبہ ختم؟ جب اکیلے میں توبہ، جب دوستوں کے ساتھ مل جائیں تو اسی طرح کی چیزیں وہ دوبارہ سے اپنانا شروع کر دی تو توبہ؟ ایسے توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، یاد رکھیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کہ غلطی کا احساس ہو، غلطی پر جو نقصان ہوا ہے اس کا احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کہ انسان نادم ہو، پریشان ہو کہ میں نے غلطی کر لی ہے، اور جو تیسری چیز کیا ہے؟ کہ یہ عزم کرے کہ میں نے آئندہ نہیں کرنا۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کر لیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات اپنے رب سے سیکھ لی۔ دیکھیے اللہ کتنا مہربان ہے، خود کلمات سکھا دیے کہ یہ کلمات کہو اور ان کلمات کے ذریعے تم توبہ کرو اور میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔
अल्लाहु अकबर, अल्लाह की रहमत का अंदाजा लगाइए। फरमाया ना इन्नहु हुवा तव्वाब, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है, और सिर्फ तौबा कबूल करने वाला नहीं, अर्रहीम, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि ये कलिमात हैं, कलिमात कौन से थे जी, इसका आंसर दीजिए, कलिमात कौन से थे जो आदम अलैहिस्सलाम ने सीखे। आज क्लास लेट शुरू हुई है ना, तो इसका मतलब है 8 मिनट अभी बाकी है, तो अभी 2 आयतें हमने और भी पढ़नी है, तो इसका जवाब दें। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, वो कलिमात कौन से थे। फायजा, सिस्टर फायजा ने जवाब दिया है रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह की नाम बीबी सुमैया, अल्लाह के नाम थे। फातिमा, आई कैन यूज इंटरनेट एंड आदम मीन इज मैन ऑफ द अर्थ। जी, ये फातिमा सिस्टर ने मतलब बताया है। मैं भी यही समझ रहा था, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था कि मिट्टी से बना हुआ उसको आदम कहा जाता है। तो ठीक है, ये मतलब मैन ऑफ द अर्थ, ये मतलब है आदम का, लफ्ज़ी मतलब आदम का ये है जी। चीज़ों के नाम, नहीं, ये जवाब दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नाम, ये जवाब भी दुरुस्त नहीं है। एक जवाब अभी तक दुरुस्त आया है, शायद नीचे भी आ रहे हों, लेकिन हम उनको देख नहीं पा रहे। सही और गलत के फर्क, रब्बना ज़लमना, नफीसा, सिस्टर नफीसा, ब्रदर्स गायब हैं, सही और गलत के फर्क। जी, बहरहाल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ये कलिमात थे। ये गालिबन सूरह आराफ में, तो आयत नंबर मेरे ख्याल में 23 है, बहरहाल आप देख लीजिएगा। तो ये कलिमात अल्लाह ताला ने सिखाए थे, और इन कलिमात के जरिए आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। एक रवायत बयान की जाती है मुस्तदरक हाकिम के हवाले से कि आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श पे देखा कि लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आदम अलैहिस्सलाम ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ा, इसका वसीला लिया, और फिर अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर ली। ये रवायत है, ठीक है, कहाँ पर है, मुस्तदरक हाकिम में। लेकिन ये रवायत मौजू है। मौजू किसको कहते हैं, मनगढ़, खुद से बनाई हुई। इसमें एक रावी है, उनका नाम है अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम, ठीक है। वो उनके बारे में मुहद्दिसीन ने लिखा, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि वो खुद से रवायात गढ़ के तो अपने बाप से वो मौजू रवायात लिया करते थे, खुद से रवायात बनाया करते थे, मौजू रवायत है। तो वो रवायत सही और दुरुस्त नहीं है, बल्कि कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने बयान कर दिया रब्बना ज़लमना अनफुसना, तो ये रवायत दुरुस्त है, कुरान की है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो वो कलिमात कौन से थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो इन कलिमात के जरिए दुआ की थी जी। तो अब हमारी 37 आयत हो गई हैं, हम पढ़ेंगे 39 आयत तक। आपने देखा आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए गए, और फिर फरिश्तों को ये कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, सब ने सजदा किया, इब्लीस ने इनकार कर दिया। यहाँ पर एक बात रह गई है, वो ये थी कि अल्लाह ने हुक्म किसको दिया था सजदे का, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू, फरिश्तों तुम सजदा करो, फसजदू, उन सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। तो हुक्म तो फरिश्तों को था, तो इब्लीस फरिश्ता तो नहीं था, उसको तो हुक्म ही नहीं था। क्या ख्याल है, सवाल बनता या नहीं बनता। तो इसका जवाब क्या है, कुरान मजीद में सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इब्लीस था इसको स्पेशल हुक्म दिया था। इब्लीस फरिश्ता नहीं था, ये जिन था, लेकिन फरिश्तों को भी हुक्म हुआ था और इब्लीस को भी हुक्म हुआ था कि अल्लाह ताला ने इसको कहा कि तूने भी सजदा करना है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, इस अमर तुक, कि जब मैंने तुझे हुक्म दिया कि सजदा कर तो तूने क्यों नहीं किया, उसने तकब्बर किया, ठीक है। तो उसको भी हुक्म था, वो फरिश्तों में से नहीं था लेकिन जिन था, लेकिन जहां पर फरिश्तों को हुक्म है, इसी तरह इब्लीस को भी हुक्म था, और इसकी वजाहत कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर मौजूद है जी। कुल नहबितु मिनहा जमिया, हमने कहा, कुलना हमने कहा, इहबितु उतर जाओ तुम, ये तर्जुमा आपने पढ़ लिया है, मिनहा इससे, यानी इस जन्नत से। तो यहां से भी ये साबित होता है कि जन्नत ऊपर थी, तो अल्लाह ने कहा उतर जाओ जमीन की तरफ, जमिया सब के सब,
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى تو آئے گی، فَإِمَّا تو اگر یاتینکم آئے گی تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تبیا تو جس نے پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم تو نہیں ہوگا خوف علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ زمین پر اتر جاؤ، توبہ تمہاری قبول ہے، لیکن اس کے باوجود اب رہنا تم نے کہاں پر ہے؟ زمین پر ہی رہنا ہے۔ زمین پہ چلے جاؤ، زمین پہ رہو، اور پھر اللہ تعالی ہدایت بھیجے گا۔ ہدایت کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے آئے گی۔ اور یہ ہدایت کا سلسلہ چلتا رہا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہدایت آتی رہی۔ کہاں سے آتی تھی؟ آسمان سے جبریل علیہ السلام لے کر وحی لے کر آتے تھے۔ اور یہ وحی کا سلسلہ کب بند ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بند ہو گیا۔ اب نہ جبریل علیہ السلام نے آنا ہے اور نہ ہی آسمان سے ہدایت آئے گی۔ تو ہدایت ہمارے پاس موجود ہے قرآن کی صورت میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں۔ اور اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى ہدایت وہی ہوگی جو میری طرف سے آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی۔ کسی اور کی بات ہدایت نہیں ہو سکتی۔ ہدایت کون سی ہوگی؟ جو اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اور اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ قرآن ہے یا حدیث ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ تو یہ دونوں ہمارے پاس موجود ہیں۔ جب آپ ان کو فالو کر لیں گے تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ قرآن سے دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے دیکھیں، آپ کو اس کا ثبوت مل جائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا گمراہ نہیں ہوگے۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے۔ تو یہ ہدایت ہے جو ہدایت آسمان سے آئی ہوئی ہے، اور جو لوگ اس کی پیروی کریں گے کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم میں کیا فرق ہے؟ خوف کا مطلب ہوتا ہے کہ مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور غمگین ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی چیز رہ گئی ہے ماضی میں تو اس کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ فرق ہے خوف اور حزن میں، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں تو انہیں کل قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، امن میں ہوں گے، اور انہیں کوئی حسرت بھی نہیں ہوگی کہ دنیا میں ہم نے کچھ کیا نہیں۔ انہوں نے تو ہدایت کی پیروی کی تھی، ہدایت کے مطابق زندگی بسر کی تھی، تو انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا جیسے کافروں کو حسرت ہوگی۔ جی آخری آیت ہے آج کے سبق کی، اس لیے آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ سبق ختم ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہی رہتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے، اگر وہ عمر میں بڑا بھی ہو جائے نا تب بھی۔ تو جیسے چھوٹے بچے ہیں ان کو چھٹی کی خوشی ہوتی ہے، تو جو بڑے لوگ ہیں ان کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں چھٹی ہونے والی ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو آپ کو تھوڑا سا موقع دیا جاتا ہے کہ آپ خوش ہو لیں، اور پھر ہم آخری آیت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیات کو، قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس کے علاوہ جو آیات ہیں، جن لوگوں نے جھٹلا دیا اور ہماری آیات کو، کفر کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ اصحاب النار جہنم والے ہیں، نار کہتے ہیں آگ کو، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جن لوگوں نے ہدایت کو پیروی کی وہ کامیاب ہو جائیں گے، ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی غم بھی نہیں ہوگا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور آیات کو جھٹلایا تو وہ جہنم والے ہیں، اصحاب النار ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا، آپ نے کلاس میں شرکت کی۔ اللہ تعالی ہمارا
قرآن مجید کو پڑھنا، سیکھنا اور سکھانا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اور آج مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ پہلے سے کچھ تعداد زیادہ تھی، تقریباً 37 تک، پھر 35 تک رہی ہے، ابھی بھی 35 تھی، اور ابھی 2 لوگ لیفٹ کر گئے ہیں کلاس کے ختم ہونے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ تو کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں، اور یہ سبق آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بھی آپ لوگوں نے خود بھی حاضر ہونا ہے اور دیگر لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔